عزیز دوستو، یہ بچی ہے ہمارے سامنے آج کے دور کا فتنہ جس نے ہمارے علاقے کے اندر بہت زور پکڑا ہے، فتنہ شکیلیت، جو اپنے آپ کو کبھی حضرت عیسیٰ کہتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کبھی کچھ دعوے کر رہا ہے۔ یہ جھوٹے اور مکار شخص سے ہمیں کس طرح بچنا چاہیے، یہ کس طرح کی فریب بازی کر رہا ہے، یہ بچی ہمارے سامنے سوال و جواب کے شکل میں ایک قیمتی معلومات فراہم کر رہی ہے۔ تمام اس کو غور سے سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، آپ نے سنا ہے شکیل بن حنیف نام کا آدمی آیا ہے، وہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا، یہ کہاں سے آ گیا جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ بہن، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس کے بہت چرچے ہیں۔ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ کیا مجھے آپ بتا سکتی ہے حضرت امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ امام مہدی کا تعلق کس قوم سے ہوگا؟ امام مہدی کا تعلق قوم عرب سے ہوگا۔ شکیل بن حنیف قذاب کا تعلق کس قوم سے ہے؟ شکیل بن حنیف اعظمی ہے۔ حضرت امام مہدی کا وطن کون سا ہوگا؟ حضرت امام مہدی کا وطن مدینہ ہوگا۔ قذاب، شکیل بن حنیف کا وطن کون سا ہے؟ بہار کے ضلع دربھنگا کے ایک گاؤں عثمان پور ہے۔ حضرت امام مہدی کا خاندان کیا ہوگا؟ امام مہدی خاندان رسول حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہاشمی ہوں گے۔ قذاب، شکیل بن حنیف کا خاندان کیا ہے؟ قذاب شکیل بن حنیف خان ہے۔ امام مہدی کے دور کی علامت بتائیے۔ اپنے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کے مقابلے میں ان کی مدد کریں گے۔ کیا شکیل کے دور میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہوا؟ قذاب، شکیل کے دور میں حضرت عیسیٰ کا نزول نہیں ہوا۔ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ ان کے تربیت کہاں ہوگی؟ امام مہدی کا ظہور ایک خلیفہ کی وفات کے بعد ہوگا اور مکہ کے لوگ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اچھا ہوا آپ نے یہ معلومات مجھ کو دی، میں اسے اپنے دوست اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچاؤں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز کے اندر ان بچیوں نے سنجیدگی کے ساتھ ایک بہترین معلومات۔ مقرر شعلہ بیا کو کہ عجب جادو ہے تیری گفتگو میں، عجب جادو ہے تیری گفتگو میں، مخاطب ہو پتھر تو بول پڑتے ہیں۔ عبید ابن توفیق خان آئے اور عزم و استقلال کے پیکر اس عنوان پر اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، ایمان کا دعویٰ اور ایمان کا اعلان کفر پرستی سے بری دنیا میں بڑا انوکھا اعلان ہوتا ہے۔ بندے مومن کا یہ کلمہ حق وہ صدا دل نشین بن کر گونجتا ہے جو فضائے بسیط پر چھا جاتا ہے۔ کائنات اس کے استقبال کے لیے بڑھتی ہے، آسمان کے تارے زمین کے ذرے ہو بیابا، وہ دشت و دہن ان پر قربان ہونے کو بےتاب ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی صدا ہے، یہ کیسی ہلچل ہے، ایوان بدعات میں گھبراہٹ کیوں طاری ہے، قدم کیوں ڈگمگا رہے ہیں، یہ کیسی تبدیلی ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا ہے، حق کی آواز دی ہے، ایمان کی صدا لگائی ہے۔ اب دم لینے کی فرصت نہیں، قدموں کو تیز ہو جانا چاہیے۔ کسل مندی اور سستی موت ہے، دم بدم چلتے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا زندگی ہے۔ جب جب کسی اللہ کے بندے نے دنیا میں ایمان کی صدا بلند کی، حق کی آواز اٹھائی تو دنیا دشمن کیوں بن گئی؟ کیا ان بندگان خدا نے دنیا کا کچھ بگاڑا تھا، مال اور جائیدادیں لوٹی تھی؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ مکار و عیار تو یہ دنیا تھی جو ان کی دشمن بن گئی۔
जज्बा अदावत में अकल व खिरद खो चुके थे। ईमान के अज़म व इस्तिक़लाल के पैगरों को हमेशा सताया गया, उन्हें तकलीफ़ें दी गई। ख्वाह वो अम्बिया व रसूल व सहाबाए किराम, बुजुर्गाने दिन, औलिया अल्लाह हो, हर एक की राह में रुकावटें खड़ी की गई। उन्हें मारा गया, सताया गया, आरे से चीरा गया, जेल भेजा गया, अहलो अयाल से भी छीन लिया गया, जिस्म को जदोकोब किया गया। गोया ज़बान हाल से यूँ कहा गया, जख्मों पे जख्म खा के जी, जख्मों पे जख्म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी। आह न कर लबों को सी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नसरुल्लाह अला इन्ना नसरल्लाहि करीब। तर्जुमा, कि तुम्हारा यह गुमान है कि तुम जन्नत में बगैर उठाई पहुंच जाओगे, हालांकि तुमको अभी उन लोगों जैसा कोई वाक़या नहीं पेश आया जो तुमसे पहले गुजर गए। उन पर ऐसी तंगी और सख्ती आई और मसाइब में उन्हें इस तरह झटका दिया गया और झंझोड़ा गया कि उस ज़माने के रसूल और वो लोग जो उनके हमारा अहले ईमान थे वो बोल उठे, अल्लाह की मदद कब काम आएगी, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। ए उम्मत मुस्लिमा के जियालो, ईमान का दावा करने के बाद फुर्सत नहीं, जन्नत यूं ही नहीं मिल जाती। खुद को तज देना होगा, आजमाइश की भट्टी से गुजरना होगा, मसाइब के दरिया को उबूर करना होगा। कुरान मजीद ने ईमान वालों को बताया, तुम्हें कुंदन और हीरा बनना है तो सुनो, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति व बश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कुछ खौफ से, कुछ फाके से, कुछ मालो जानो और फलों में कमी करके। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को। कुरान मजीद के इस फरमान के बाद मैं तुम्हें बताता चलूँ कि आजमाइश किन किन लोगों की होती है। तो सुनो, आजमाइश उन लोगों की होती है जिनमें सलाबत ईमानी हो, अकीदे की पुख्तगी व मजबूती हो, कुव्वत इरादी हो। इस एतबार से सबसे बुलंद मर्तबा अम्बिया का होता है, इसीलिए उनकी आजमाइश भी सबसे ज़्यादा सख्त होती है। आइए हदीस भी सुन लीजिए। हज़रत महल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युन नासु अशद्दु बलाअन, सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश किसकी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंबियाए किराम, और फिर वो लोग जो अंबियाए किराम से बहुत मुशाबे हो। अगर कोई शख्स अपने दीन में सख्त होता है तो उसकी आजमाइश भी उतनी ही ज़्यादा सख्त होती है और फिर मगफिरत भी हो जाती है। मेरे आका व मौला सरदारे जो जहान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सारे अंबिया व मुरसलीन में बारतर है, अफजल है, सईदुल अव्वलीन व आखिरीन है, लिहाजा सबसे कड़ी आजमाइश आपकी हुई। मोहतरम हजरात, ताइफ की गली चीख चीख कर कह रही है कि ताइफ का वो रईस अब्दे कुलाल ने ओबास लड़कों के जरिए आप पर पत्थर बरसाए, शदीद जख्मी किया, जिसमें मजाक उड़ाया, जिसमें अतहर को लौ लहन किया। आसमान में हलचल होती है, फरिश्ते उतरते हैं कि ताइफ को कुचल दे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं, उन्हें हलाक न किया जाए, हो सकता है उनकी नस्ल ईमान व इस्लाम में मुशर्रफ हो जाए। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, सलाम उस पर कि जिसने असरारे मोहब्बत समझाए, सलाम उस पर कि जिसने असरारे मोहब्बत समझाए, सलाम उस पर कि जिसने ज़ख्म खाकर भी फूल बरसाए। दिलों की इस्तिकामत व अजीमत को तक़वियत देने के लिए सहाबाए किराम ने कुर्बानियों और सब्र व इस्तिक़लाल के हज़ारों वाक़यात आपने सुने होंगे। शुहदा हज़रत हमज़ा, हज़रत तलहा, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आजमाइश के वाक़या हाथ में आपने लाखों लोगों की काया पलट दी। क्या लोग थे वो जो राहे वफा से गुजर गए, क्या लोग थे वो जो राहे वफा से गुजर गए, जी चाहता है कि उनके नक्शे कदम चूमते चले। दीन व इस्लाम के खातिर कुर्बानियाँ देने वालों में ताबेइन व तबे ताबेइन औलिया अल्लाह भी थे। आप हजरात ने हज़रत सईद इब्न ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा। आपका और हज्जाज बिन यूसुफ का सामना होता है। दौरान गुफ्तगू में हज्जाज के सवाल पर आपने कहा, तो अल्लाह की किताब का दुश्मन है, तो अपना रोब और दबदबा की धाप बिठाने के लिए ये काम करता है, ये अमल तुझे जहन्नम में ढकेल देगा। हज्जाज ये सुनकर आग बबूला हो गया और कहा, मैं तेरा कत्ल कर दूंगा।
آپ نے کہا تو میری دنیا خراب کرے گا، میں تیری آخرت خراب کر دوں گا۔ قتل سے پہلے حضرت سعید ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج سے کہا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ حجاج نے کہا مشرق کی طرف رخ کر پڑھنا ہوگا۔ آپ نے کہا کوئی حرج نہیں، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حجاج نے حکم دیا کہ سر کے بل جھکا دیا جائے۔ آپ نے راہ تسلیم و رضا میں خود ہی سر کو جھکا دیا اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم فیہا نعیدکم منہا نخرجکم تارۃ اخری۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ کر یہ دعا فرمائی، خدایا میرے بعد اسے پھر کسی کے قتل پر قادر نہ کرنا۔ آپ کو قتل کرنے کے 15 دنوں بعد آپ کی بددعا رنگ لائی اور حجاج دماغی مریض ہو گیا اور اسی پاگل پن کی کیفیت میں مر گیا۔ اور کتنے عاشقان دین کی داستان سناؤ آپ ہی کہ ہم حضرت سعید ابن مسیب کی داستان، یا مرد حق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی داستان، یا امام دارالحجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی داستان، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی داستان، جو بھی ان مرد مجاہدین کی داستان سنتا ہے ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئینے جوا مردہ حق گوئی و بے باکی، آئینے جوا مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیرن کو آتی نہیں کبھی ربائی۔ اس دور اطلاع سے گزرنے والوں میں ہمارے اکابرین اولیاء اللہ میں شیخ الہند، شیخ الاسلام، شیخ احمد سرہندی، ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ اسماعیل شاہد، مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ بھی ہے جنہوں نے اولو العزمی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ گوشے عافیت میں بیٹھنے والا اور حکومت و اقتدار کے نشے میں مست انسان ان مصیبتوں پر ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ نفع میں کون ہے اور نقصان میں کون، کس کو ہنسنا ہے اور کس کو رونا ہے۔ میں نے اپنی تقریر میں جن جن حضرات کے نام لیے ہیں ان تمام نے زمانے کے حالات و مصائب کے ساتھ ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ عزم و استقلال کے پیکر حق کے خاطر دار و رسن کو چومنے والے بنے۔ السلام علیکم الفیض بھائی۔ وعلیکم السلام شاہد بھائی۔ آپ کون سے مکتب میں پڑھتے ہو؟ میں مکتب فیضان اصغر علی میں پڑھتا ہوں۔ اچھا، آپ مکتب فیضان اصغر علی میں پڑھتے ہو۔ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جواب دیں گے؟ جی ہاں ضرور، اگر میرے علم میں ہو تو میں ضرور بتاؤں گا۔ سوال، اسلام کی بنیادی عقائد کیا ہے؟ جواب، اسلام کی بنیادی عقائد تو رسالت اور آخرت اسلام کی بنیادی عقائد ہے۔ سوال، توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب، توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ سوال، رسالت کا کیا مطلب ہے؟ جواب، رسالت کا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا ہے۔ سوال، آخرت کس کو کہتے ہیں؟ جواب، آخرت مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کو آخرت کہتے ہیں۔ سوال، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ جواب، بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ سوال، کس نبی نے اپنے ماں کے گود میں بات کی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماں کے گود میں بات کی۔ سوال، کس نبی کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ سوال، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ جواب، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ سوال، کس نبی کو فرشتوں نے غسل کیا تھا؟ جواب، حضرت حنظلہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال، شاعر رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، شاعر رسول حضرت حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو امت کا امین کہا ہے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو امت کا امین کہا ہے۔ سوال، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کن کی بیٹی تھی؟ جواب، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز کے اندر ان بچوں نے اپنا پروگرام پیش کیا کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے لیے وہ آقا انعامدار جو محبوب رب المشارق والمغارب ہے، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ ہو، جہاں جبرائیل کے پر جلے اس سے بھی آگے جانے والے محبوب رب المشارق والمغارب کی شان میں نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اسی مکتب فیضان اصغر علی ملی کی ایک نعت خواہ طالبہ کو، جس سے میری مراد الفیہ بنت انصار شیخ کے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے۔
नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो नाम मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। अल्फिया आए और नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। या रब्बी हबली उम्मती दिन रात ये कह कर, या रब्बी हबली उम्मती दिन रात ये कह कर, आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं, आका मेरे मौला को मनाने में लगे हैं। सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, जिबरील अमीन झूला झूलाने में लगे हैं, जिबरील अमीन झूला झूलाने में लगे हैं। सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। महशर की कड़ी धूप में सरकार को देखा, महशर की कड़ी धूप में सरकार को देखा, उम्मत को लिए जाम पिलाने में लगे हैं, उम्मत को लिए जाम पिलाने में लगे हैं। सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। मांगोगे वो मिल जाएगा ये मांगने वालों, मांगोगे वो मिल जाएगा ये मांगने वालों। अल्लाह करम अपना लुटाने में लगे हैं, अल्लाह करम अपना लुटाने में लगे हैं। सरकार की महफिल जो सजाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, मैंने आपके सामने वो कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन करार दिया है और फरमाया है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पूरी जहान के लिए रहमत हो। रहमत अरबी का लफ्ज़ है। रहमत का माना लुगत में ये है कि
ایسی چیز جسے اطمینان اور سکون حاصل ہو، یا یوں کہہ لیجئے کہ رحمت کا معنی ہے راحت، رحمت کا معنی ہے عافیت، رحمت کا معنی ہے سکون، رحمت کا معنی ہے اندھیروں کے بعد پیدا ہونے والی روشنی، رحمت کا معنی ہے عظمت، رحمت کا معنی ہے بلندی، رحمت کا معنی ہے ایسا چین جو دکھوں کے بعد حاصل ہو، ایسی روشنی جو شرک اور کفر کے بعد میسر آئے۔ رحمت کے بے شمار معنی علماء اکرام نے لکھے۔ قرآن پاک کا کیا کہنا کہ اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی دنیا میں جتنے بھی جہان ہے، نباتات کا جہان ہے، جمادات کا جہان ہے، عقبہ کا جہان ہے، ارواح کا جہان ہے، مشرق و مغرب کا جہان ہے، ہر جہان میں تیری عافیت ہے، ہر جہان میں تیرا سورج روشن ہے۔ میرے بھائیوں حضور علیہ السلام کی عظمت پوری کائنات میں مانی گئی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی گفتگو ہو جائیں گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے حضور علیہ السلام کی سیرت ایک اتھاہ سمندر ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ کوئی آدمی شناوری کر نہیں سکتا۔ ایک عربی کے شاعر نے 40,000 اشعار حضور کی شان میں لکھے اور 40,000 اشعار کے بعد آخری شعر لکھا۔ جمع اردو کے شاعر نے کیا کہ انہوں نے کہا ہے 40,000 اشعار کے بعد کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم آبلا با مدح باقی ہے، وقر تمام ہوا مدح باقی ہے، اور عمر تمام لکھا مدح باقی ہے۔ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے کہ زاویہ کو چھیڑوں کہ اس پہلو کو تلاش کروں۔ حضور کا دنیا میں آنا علیحدہ عنوان ہے، دنیا میں رہنا علیحدہ عنوان ہے۔ جب نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو دنیا کی کیا حالات تھی، کیا علیحدہ عنوان ہے۔ میرے بھائیوں، میں تو صرف پانی بدایونی کی زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے تو آدمی مزدوری کرتا تھا۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آدمی سارا دن مزدوری کرتا تھا، 10 دن مزدوری کرتا تھا، مہینے گزر جاتے تھے، سال گزر جاتے تھے، لیکن اس کو مزدوری نہیں ملتی تھی۔ وہ دکھوں میں مبتلا رہتا تھا، وہ انسان بن کر حیوان کی زندگی جیتا تھا۔ اس کو کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی اخلاق کلیہ نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی دستور نہیں تھا۔ اس کو اس ضابطے سے مزدوری دی جائے کہ دنیا کے سب سے بڑے سردار، مدینے کے تاجدار، رحمت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدوروں کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دی جائے۔ تو مجھے کہنا چاہیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات خدا کے بعد اور دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں، مگر مصطفیٰ کے بعد جناب عمر فاروق صاحب آئے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر مختصر تقریر پیش کریں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حضرت والا چند ہی لمحات کے اندر ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ حضرت والا بہت دور دراز کا سفر طے فرما کر آج کے اس اجلاس کی رونق بننے جا رہے ہیں۔ جو حضرات ابھی بھی ادھر ادھر منتشر ہے یا پنڈال کے پیچھے کھڑے ہیں یا چوراہے کے اوپر کھڑے ہیں، ان تمام حضرات سے ایک اپیل کی جاتی ہے کہ آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی زینت کا سامان، آپ کے قلبوں کا سرور کا سامان اسٹیج کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ آپ ادھر ادھر بھٹک کر اس کو تلاش نہ کریں، آپ مجمع کے اندر جڑ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم معلما
او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی، سرمائے حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی۔ بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ محترم صدر جلسہ، میرے قابل احترام اور دینی بھائیوں اور حاضرین مجلس، اللہ رب العزت نے اس ارض و سما، شمس و قمر، لیل و نہر، بر و بحر کا وجود بخشنے کے بعد حضرت انسان کو زمین کی بستی سے اٹھا کر اوج ثریا پر لانے کے لیے امام الانبیاء خاتم الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر اس وقت مبعوث فرمایا جب مکہ کی سرزمین پر ظلمت کی گھٹا ٹوپ اندھیری چھا گئی تھی۔ کچھ عرصے کے اندر دشمن دوست بن گئے، بیگانے اپنے بن گئے، ایک دوسرے کے خون سے کھیلنے والے ایک دوسرے پر قربان ہونے لگ گئے۔ شاعر نے یوں نقشہ کھینچا ہے، حضور آئے تو ذرے آفرین پا گئی دنیا، حضور آئے تو ذرے آفرین پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوکھے چہروں کا رنگ اترا، بوجھے چہروں پر نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سامعین اکرام، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کی خلا کو اوراق بنا دیا جائے۔ یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کی خلا کو مکمل کیا جائے گا، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ معزز سامعین اکرام، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محمور ہے۔ یہ ایمان، یہ اعتقاد کا منبع ہے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ طرفین، یہ مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوے دیتی ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وراء الورا ہے، ہماری پہچان عید سے بھی بالا تر ہے۔ معزز سامعین، آج کل یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور منطق کا دور ہے، علم کی پرواز ہے، چاند پر کمندیں ڈالی جا رہی ہے، سائنس نے مریض کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن معزز سامعین، آئیے آج سے 1470 سال پیچھے چلتے ہیں، جب آج کا سیارہ نہ تھا، آج کا طیارہ نہ تھا، ایٹم کی ہم مہنگے نہ تھی، مشینوں کی کھڑکھڑاہٹ کا دور دور تک تصور بھی نہ تھا، ریڈیو اور موبائل کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ اس وقت عبداللہ کی یتیم، امینہ کی لپٹے جگر، مکہ کے عظمت بغوش، حلیمہ کی زینت، جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنے نعلین مقدس سے عرش کو سرفراز فرمایا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات اے فخر نوح انسانی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے گیا جسم سے روح کھینچ کر، لے گیا جسم سے روح کھینچ کر، ہاں مگر روح کو تازگی دے گئے۔ بہت ہی پیارے انداز کے اندر موصوف نے اپنی تقریر پیش کی۔ غسل کے فرائض پیش کرنے کے لیے عبدالاحد ابن نثار شیخ اور سعد ابن صادق پٹھان حضرات گرامی، جس شخصیت عظمیٰ کے ہم اور آپ بہت دیر سے منتظر تھے، ملک ہندوستان نہیں بلکہ ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند سے ہمارے درمیان دور دراز کا لمبا سفر طے فرما کر حضرت والا تشریف لا رہے ہیں۔ ہم حضرت کے لیے یہی کہیں گے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ اہل اللہ ہے،
یہ قلندر ہے، یہ کسی سنگ مرمر اور کسی تاج کے اندر نظر نہیں آتے ہیں، یہ قلندر سنگ مرمر کے مکانوں میں نہیں ملتے، یہ اصلی گھی بلیوں کے دکانوں میں نہیں ملتے۔ ارے اوروں کے خاطر اپنے آپ کو لٹا دینا، ارے اوروں کے خاطر اپنے آپ کو لٹا دینا، یہ جذبات اچھے اچھے خاندانوں میں نہیں ملتے۔ حضرت والا اتنا لمبا سفر طے فرما کر حضرت مفتی فہیم صاحب دامت برکاتہم اور ان کے برادر کبیر حضرت مفتی نعیم الظفر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ایک ادنا دعوت پر حضرت والا نے ہم تمام کے لیے سعادت بخشی، ہم تمام کے لیے زحمت بخشی۔ اللہ رب العزت حضرت والا کی اس آمد کو ہمارے اس ادارے کے لیے، ہمارے اس مکتب کے لیے اور تمام علاقے کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، باعث فضل و کرم بنائے۔ اللہ رب العزت حضرت کے لیے ہر اعتبار سے راحت رسانی کا سامان فراہم کرے۔ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرابع جان جا ہمراز کر دی۔ اب اس کے بعد اگلا پروگرام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اسی مکتب فیضان اصغر علی ملی کے جو دو چھوٹے ننھے منھے بچے عبدالاحد ابن نثار شیخ اور سعد ابن صادق پٹھان آئے اور غسل کے فرائض پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے فرائض، غسل میں فرائض نمبر 1 ورکر کلی کرنا، نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ حضرات گرامی، میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے مکتب فیضان اصغر علی ملی کے اندر تقریباً 250 طلبہ زیر تعلیم ہے اور بہت ہی اچھے انداز کے اندر ان کے اساتذہ ان کے پیچھے محنتیں کر رہے ہیں، اور یہ بچے بھی ہر اعتبار سے اساتذہ کی تمام تر نصیحتوں کو اور ان کی ہدایتوں کو اپنی زندگی کے عمل پیرا کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہم اور آپ اس پروگرام کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد صرف اور صرف حضرت والا کے سامنے اس مکتب کا تھوڑا سا علمی مظاہرہ ہوگا اور اس کے بعد حضرت والا سے ہم مستفید ہوں گے۔ میں بغیر کسی حائل ہوئے اگلا پروگرام پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں زویا بنت عبدالمتین تنبولی کو اس شعر کے ساتھ۔ اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے، اڑان والوں اڑانوں پہ وقت بھاری ہے، اب پروں کی نہیں حوصلوں کی باری ہے، اور سلامت رہے اس بچی کی ہمت، اور سلامت رہے اس بچی کی ہمت، یہ ایک چراغ کئی آندھیوں پہ بھاری ہے۔ موصوفہ ہمارے سامنے حالات حاضرہ کے اعتبار سے پردے کی اہمیت کے عنوان پر ایک بہترین تقریر پیش کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ زویا بنت عبدالمتین تنبولی آئے اور پردے کی اہمیت کے عنوان پر اپنی مختصر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے موجودہ زمانے میں فتنوں کے دروازے۔ اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ قوم یہود پر جب سے قرآن کریم نے مکتوب اور معتوب ہونے کا ٹھپا لگایا ہے، تبھی سے وہ اس ابلیسی مشن کے لیے سرگردہ ہے کہ عذاب و عتاب کی جس صف میں ہم کھڑے ہیں، دیگر قومیں بھی آ کر کھڑی ہو جائے تاکہ اپنے جرم کا بوجھ کم ہو، اور اس طرح اللہ رب العالمین کے سامنے بھی نعوذ باللہ عذر حیلہ سازی یا قیل و قال کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے، کیونکہ کسی بھی قوم یا سوسائٹی کو گمراہ اور اللہ کے نزدیک مغضوب و ملعون کرنے کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہودیوں نے اپنے مذکورہ منصوبے کی تکمیل کے لیے عورتوں کو سب سے پہلا مہرہ بنایا، لہٰذا بنی
बनी इसराइल में सबसे पहला फितना औरतों का जाहिर हुआ। यहूदियों के इसी मंसूबे की तस्दीक है। दरअसल यहूदियों ने अपने मकसद की तकमील के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया था वो थे सेक्युलराइजेशन और इसके नए तरीके, जिन्हें मसरान आलम मआरकतुल आरा तस्नीफ आलम इस्लाम की अखलाकी सूरत हाल के मुताबिक मंदरजा ज़ैल जुमरों में तकसीम करते हैं। सन 1990 के बाद सेक्युलराइजेशन के अमल को आगे ले जाने के लिए पहले तजज़ियाती तौर पर और सन 1990 के बाद अमली तौर पर सेक्युलराइजेशन के जदीद तरीन तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन तरीकों की नतीरत उनकी तवज्जो ओरिएंटेशन है जो कहीं भी अकीदे, इल्म या अखलाक की सतह पर मजहबी मिजाज लोगों में हिजान पैदा नहीं करती, लेकिन अंदर इन रूहानियत पसंद और मजहब के इल्म बरदारों को मजहबी और रूहानी उसूलों से अजनबी बना रही है, जिनकी तफसील कुछ इस तरह है। नंबर 1 पर है ब्यूटी पार्लर कल्चर। इन दिनों बड़ी शिद्दत मत से ब्यूटी पार्लर कल्चर को तरजीह देने की कोशिश की जा रही है। औरतों को शराफत और अखलाकी अक़दार से बिल्कुल बेगाना बना देने की ये एक गैर मामूली कोशिश है और फाहिशियत दोहरियत के कामयाब तरीन तरीके में से एक है। नंबर 2 पर है सेक्स एजुकेशन। इसके जरिए बिल्कुल इब्तदाई उम्र के बच्चों और छोटी उम्र के लोगों को सेक्सुअलाइज करने का अमल शुरू किया गया है। इसके जरिए नई नस्ल बहुत जल्द और बगैर किसी मज़ाहमत के बिल्कुल इब्तदाई उम्र में ही सेक्सुअलाइज हो जाती है। इस तरह इंसानी माशरा रफ्ता रफ्ता इन नौजवान लड़के और लड़कियों से खाली हो जाएगा जो बाहया और बाकिरदार है। नंबर 3 पर है माने हमल कल्चर। ये दरअसल शादीशुदा लड़के और लड़कियों को सेक्सुअलाइज और मजहब और रूहानियत से दूर करने का मुअस्सर तरीन तरीका है। इसके जरिए मुख्तलिफ तरह के माने हमल दवाओं और तरकीबों से नौजवान नस्ल ज़ौजन को सेक्सुअलाइज और मजहब और रूहानियत से दूर करने का मुअस्सर तरीन तरीका है। नंबर 4 पर है एड्स कल्चर। एड्स कल्चर दरअसल नीम जवानों और जवानों को जायज़ अज़वाजी ज़िंदगी से बाहर निकालकर और उन्हें आज़ाद जिन्स के दायरे में लाकर सेक्सुअलाइज करने की एक बड़ी कामयाब कोशिश है। एड्स कल्चर को फ़रोग़ देने की गायत लोगों को एड्स से बचाना नहीं, जैसा कि दावा किया जा रहा है, तौक़ुल के ज़रा इब्लाग की एक सहारी है जिसे यहूदी करते हैं। इसकी असल अज़वाजी और खान की ज़िंदगी से माशरे को निकाल कर शर्म व हया और अखलाकी बंधनों से आज़ाद करता है। नंबर 5 पर है कल्चर शो कल्चर। माशरती और उमरानी सतह पर मर्द और ज़न के मुखालिफिन को नीचा दिखाने या इन्हें गैर तरबियत याफ्ता साबित करने की ये एक मुअस्सर तरकीब है। इसके तहत कल्चर शो और हयासोस प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने की कोशिश की जाती है। नंबर 6 पर है फैशन शो कल्चर। खूबसूरती का ये एक जदीद तरीन और कामयाब तरीका है। इसके जरिए फैशन और तिजारत के नाम पर पर्दे और जज्बे हया को खत्म करने की कोशिश की जाती है। नंबर 7 पर है ब्यूटी कंटेस्ट कल्चर। मुकाबला हुस्न की माशरे को बेपर्दा और मॉडर्न दिखाने की ये एक अजीब गरीब कोशिश है। इसको नए तरीकों से आलमी सतह पर फरोग दिया जा रहा है। नंबर 8 पर है शहर और सिक्योरिटी कल्चर। मसावात, मर्द और ज़न, मुलाज़िमत, निस्वा और औरतों की बेलगाम आज़ादी सब इसी मंसूबे का शाखसाना है। नंबर 9 पर है मलबूसात कल्चर। अबाहियत पसंदी और सेक्सुअलाइजेशन के दकीक तरीकों में से ये भी एक नादर तरीका है। इसका ज़ाहिर निहायत सादा और बेज़रर होता है, लेकिन ये भी एक मनसूबाबंद कोशिश है कि रूह लिबास, तर्ज रुहाइश, आदाब, अतवार रवैया और जुमले अखलाकी अक़दार को सेक्सुअलाइज किया जाता है। चुनांचे जीन्स, स्कर्ट और तमाम निम्बहीना मलबूसात दुनिया वालों को यहूदियों की इस साजिश का भुगतान है। मज़कूरा बाला यहूदियों की मनसूबाबंद तरीकों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम समाज की बहू बेटियों का जरा गहराई से जायजा लेते हैं तो हमें चारों तरफ एतराफ़ करना ही पड़ता है कि यहूद अपनी साजिश में मुकम्मल तौर पर कामयाब है, क्योंकि उनके खुतूत के मुताबिक हर तरफ फहशी व बेहयाई आम हो रही है, कहीं दिलकश पार्कों में तो कहीं होशरुबा तफरीगाहों में, फिर मुख्तलिफ तरह के क्लब और साइबर तो उस उन्वान से खुलते ही है। ताज्जुब है कि हर खास व आम को ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, लेकिन अफसोस कि कोई नहीं है जो इन बदकारी के अड्डों को बंद करवाए। मदद चाहती है यह हव्वा की बेटी, मदद चाहती है यह हव्वा की बेटी, यशोदा के हमद सुराधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत जुलेखा की बेटी। यहूदियों की इस्लाम दुश्मनी। कुरान करीम ने शुरू ही में यहूदियों की शरारत व खबासत को जिक्र किया है। इसके अलावा भी कुरान करीम ने कई एक मकामात पर इन बदबख्तों की चालों का तज़किरा किया है। हसद और बग़ज़ व अदावत में सारी हदों को पार कर जाते, हत्ता कि अंबिया अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस व मासूम जमात को कत्ल करने से गरीज़ नहीं करते। अल्लाह ताला ने इनको जो सजाएं दी और उनके ऊपर पहाड़ों को बुलंद किया तो उसकी वजह बयान करते हुए उनके जराइम को भी बयान किया गया। उनमें से सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वो नबियों को कत्ल किया करते थे, अल्लाह की किताब में तहरीफ किया करते, अपने मकसद पर आवरी के लिए यहूदी उलमा लोगों से रिश्वतें लेकर उनकी मर्जी के मुताबिक मसाइल बताते थे, जायज़ को नाजायज़ और नाजायज़ को जायज़ करार देते। यहूदी उलमा लोगों को ये नागवार गुजरता था कि बनी आखिरुज़्ज़मा बनी इसराइल की बजाय बनी इस्माइल में तशरीफ लाए।
को यहूदी उलमा इस तरह जानते पहचानते थे जिस तरह वो अपने बेटे को पहचानते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। जिनको हमने किताब दी है वो आपको इस तरह जानते पहचानते थे जिस तरह वो अपने बेटे को पहचानते हैं। और एक जमात ऐसी है जो हक बात छुपाती है, बल्कि उन्हें सब कुछ मालूम है, यानी ढटाई से इस जुर्म का इर्तिकाब करती है। इसलिए हमें इन बदबख्तों की चालों से बचने की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमारी बातिल साजिशों से हिफाजत फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम पर चलाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर इस बच्ची ने हमारे सामने पर्दे की अहमियत और आज के ज़माने के अंदर नई फैशन के नाम पर जो लुभाया जा रहा है और औरतों को बर्बाद किया जा रहा है, इस उन्वान पर बहुत ही हक अदा कर दिया है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। एक बंदे खुदा की जानिब से तमाम बच्चों के लिए 500 रुपये आज सवाल परेशान कर रहे हैं, आप उसका जवाब दोगे? पूछिए, क्या पूछना है? अगर मेरे इल्म में होगा तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। वितर की नमाज फर्ज है या वाजिब? वितर की नमाज वाजिब है। अगर वितर की नमाज छूट जाए तो क्या करें? वितर की नमाज छूट जाए तो उसकी कज़ा करना ज़रूरी है। वितर की नमाज कब पढ़ी जाती है? इशा के फ़र्ज नमाज के बाद से सुबह सादिक तक अदा की जा सकती है। माशाअल्लाह, आपने मुझे खूब अच्छा अंदाज में जवाब दिया। इंशाअल्लाह मैं भी रमज़ान के बाद मत्तफ़ फ़ायदा अगर आली में दाखिल दूँगा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह बहुत अच्छे। इसके बाद अयान अकील शेख आए और मुख्तसर शान सहाबा और अज़मत सहाबा पर अपनी तकरीर रखे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मुहतरम सदर जलसा और मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज इस बावकार इजलास में उन असहाबे ख़ैर का तज़किरा करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जिनके बारे में खुदावंद जुल जलाल ने इरशाद फरमाया, उलाइकल लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह पाक ने तक़वे के लिए खालिस कर दिया। यही वो हज़रत है जिनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान और अजर अज़ीम है। यही वो मुक़द्दस गिरोह है जिनका ईमान उम्मत के लिए नमूना है। यही वो पाकीज़ा गिरोह है जिनमें से एक के इत्तिबा भी हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा है। मोहतरम सामाईन, अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा की वो पाकीज़ा मुक़द्दस जमात अता फरमाई जिसने मज़हब इस्लाम को जिंदा करने और फैलाने में तन मन धन की बाजी लगा दी। चुनांचा तारीख गवाही के सच्चे जानिसारों नबी के मत वालों ने दीन इस्लाम की खातिर वो कुर्बानी पेश की है जिसकी मिसाल पेश करने से आलम इंसानियत खड़ी। यही वो सहाबा है जिन्होंने अपने खुदावंदी और पैगाम मोहम्मदी काम करने के लिए गर्दनें कटवा दी, औरतों को बेवा कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया। तारीख के सफाहत गवाह है, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहर ज़ुल्मात में दौड़ा दे घोड़े हमने। हज़रत इकरामी सहाबा कराम की जमात वो जमात है जिनको रब्बे कायनात ने दर्से नबूवत के लिए मुंतखब फरमाया। हाजी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका मुअल्लिम बनाया और किताब हिदायत कुरान पाक अता फरमाई और खुद अल्लामुल ग़ुयूब ने उनका बारहा इम्तिहान लिया। सहाबा का मुक़द्दस गिरोह हर इम्तिहान में खुरा उतरा। खुदावंद कुदूस ने उन्हें इनाम में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम का मुस्तस्ना। हकीकत है कि सहाबा दिन के सुतून है। सहाबा कुंतुम खैर उम्मत इनके बिला वास्ता मुखातब है। सहाबा पाकबाज़ इनके क़ुलूब तक़वा व तहारा से लबरेज़ है। कुरान पाक में जा बजा अल्लाह ने उनकी तारीफ़ फरमाई और रसूल ने उनकी तारीफ़ फरमाई। कहीं फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुर राशिदून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, कहीं फरमाया अस्साबिकूनल अव्वलून, कहीं फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, कहीं फरमाया अस्हाबिकन नुजुम, कहीं फरमाया फमन अहब्बहुम फबिहुब्बि अहब्बहुम। मुझे बतलाओ शिर्क व बातिल के लिए अहली दीवार कौन थे? सहाबा थे। अशिद्दा वल कुफ़ार, आपस में मवद्दत मवाख़त की मिसाल कायम करने वाले कौन थे? सहाबा थे। रुहमा बैनहुम फुस्तु रब्बिल काबा की कर जामे शहादत दोष करने वाले कौन थे? सहाबा थे। जिनके नैश को फरिश्तों ने गुस्ल दिया वो कौन थे? सहाबा थे। नई नवीली दुल्हन को छोड़कर सदा जहां पर लटकने वाले कौन थे? सहाबा थे। जिनको समंदरों ने रास्ता और शेरों ने सवार दी वो कौन थे? सहाबा थे। जिन्होंने राह खुदा में माल व दौलत लुटा दिया वो कौन थे? सहाबा थे। अय्यूब का सुद्दीन व नहियन की सदा बुलंद करके
करम के हक की मुखालिफत है। सहाबा करम के दर पर कीचड़ उछलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगावत करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर कीचड़ उछलना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आदत होने, सहाबा करम के तक़द्दुस और तामन इफ़्फ़त को तार तार करना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुल्ला बगावत करना है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ी अल्फाज में सहाबा को बुरा भला कहना शुरू किया, ला तसब्बु अहदम मिन अस्हाबी, मेरे किसी भी सहाबी को गाली मत दो, उन्हें बुरा भला मत कहो। मुसलमानों, याद रखो सहाबा की बुराई करना ज़लालत व गुमराही है। सहाबा को तनक़्क़ुद का निशाना बनाना, अपने हुकूक पर कालिक बनना है। सहाबा पर तान तशनी करना, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस को ठेस पहुंचाना है। सहाबा करम से कुछ वादा अपनी वक्त कुछ नहीं तो और क्या है। दोस्तों आओ हज हम सब मिलकर अहद करेंगे, सहाबा करम के तक़द्दुस की हिफाजत करेंगे हम, और बाद में हयात इस्लाम की पासबानी करेंगे हम। ए संगी गिरा जो हाइल है रस्से से हटा कर दम लेंगे, ए संगी गिरा जो हाइल है रस्से से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। आखिर में शान सहाबा में एक शेर कहकर रुखसती चाहता हूँ, कदम बूसी की दौलत मिल गई थी चंद ज़र्रों को, कदम बूसी की दौलत मिल गई थी चंद ज़र्रों को, अभी तक वो चमकते हैं सितारों के जबी होकर। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर इस बच्चे ने हजरात सहाबा की शान में तकरीर पेश की है। सामने इस उन्वान पर अपनी तकरीर पेश कर रहे हैं उमर इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ शेख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम और मेरे दीनी भाइयों और दोस्तों, आज मुझे मकतब फैज़ान असगर अली मिल्ली के सालाने जलसे में जिस उन्वान के तहत लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है शादी की रसूमात और फजूल खर्ची। शायर कहता है, रस्मो रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियाँ, रस्मो रिवाज ने मार दी बेशुमार बेटियाँ, अब तो इस रिवाज से है बेदार बेटियाँ। कैसे उन्हें जहेज दे कैसे करे शादियाँ, कैसे उन्हें जहेज दे कैसे करे शादियाँ, जिस गरीब बाप की हो दो चार बेटियाँ। मोहतरम हज़रात, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के रसूल बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी और मौत के तमाम मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाई है। इंसानी ज़रूरियात में से एक अहम ज़रूरत निकाह भी है। इस्लाम ने निकाह और शादीशुदा ज़िंदगी के तमाम अहकाम भी बयान फरमाए हैं, बल्कि इसे इबादत और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन ज़रिया करार दिया है। इस्लामी ज़िंदगी में शादी का तस्वुर बहुत आसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और उलमा इकराम ने इस फरीज़े को सादगी से अंजाम देकर हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना पेश फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमें इस बात का भी दर्श देते हैं कि जब कोई ऐसा आदमी तुम्हें निकाह का पैगाम दे जिसका तुम्हें अखलाक और दीन पसंद हो तो तुम उससे अपनी लड़की का निकाह करो। लेकिन अफसोस सद अफसोस, मौजूदा ज़माने में हमने खुद ही निकाह जैसी सुन्नत को हराम रस्म व रिवाज, नाजायज़ पाबंदियों और फजूल खर्चियों से मुश्किल बना दिया है। शादी ब्याह को मुश्किल बनाने वाली कुछ रस्म व रिवाज ये भी है। मोहतरम हज़रात, हमारे मुआशरे में मंगनी के नाम पर पुरतकल्लुफ़ दावतों पर लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, और अगर लड़की का बाप इसको सख्त मेयार पर पूरा नहीं उतरता तो उसे रिश्तेदारों और बिरादरी वालों के ताने बर्दाश्त करने के साथ साथ मंगनी तोड़ देने की धमकियाँ भी सुननी पड़ती हैं। मोहतरम हज़रात, शादी का दिन और तारीख मुकर्रर करने के लिए लोगों के मजमे इकट्ठे किए जाते हैं और कौरमे बिरयानी की दावतें लाजमी समझी जाती है, फर्ज समझी जाती है। यही नहीं, दिन तारीख मुकर्रर करने के लिए 100 लोग जमा होते हैं जिन्हें बगैर खाना खिलाए भेजना नाक कटाने के बराबर समझा जाता है। और अब लोग शादी हॉल से डीजे और ढोल की तरफ मुंतकिल होते जा रहे हैं, जिसने अखराजात में भी इजाफा करा दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, बरातियों की तादाद तो अल्लाहु अकबर, लड़की की बाप की हैसियत ना होने के बावजूद भी हज़ारों की तादाद में बरातियों को शादी हॉल ले जाया जाता है। अरे मुसलमानों, सुन लो, कान खोल कर सुन लो, निकाह के लिए तादाद की जरूरत नहीं है। निकाह तो 5 लोगों में पढ़ाया जा सकता है। निकाह के लिए जरूरी है दुल्हा दुल्हन का होना, मौलवी या काजी का होना और 2 समझदार गवाहों का होना। निकाह के लिए जरूरी नहीं दुल्हे के दोस्तों का होना, निकाह के लिए जरूरी नहीं पड़ोसियों का होना, निकाह के लिए जरूरी नहीं रिश्तेदारों का होना। निकाह के लिए जरूरी है सिर्फ 5 लोगों का होना।
मोहतरम हजरात, इन सब रस्मों के बाद बेहुदा रस्म जैसे जूता चुराई, रास्ता रुकाई से दूल्हे की जेब सफाई की जाती है और ये हकीकत भी किसी से पोशीदा नहीं है। इन सब रस्मों में फजूल खर्ची के साथ साथ जिस तरह शर्म और हया का खून पिया जाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक ही स्टेज पर लाकर दूल्हा और दुल्हन को बैठा देना, मुझे बताओ तो सही, क्या इस्लाम ने इसकी इजाज़त दी है? निकाह हो गया तो दूल्हा अपनी दुल्हन को देख सकता है, लेकिन उसका निकाह पूरे मोहल्ले वालों के साथ तो नहीं हुआ कि तेरे दोस्त भी देखे, तेरे पड़ोसी भी देखे, तेरे रिश्तेदार भी देखे, तेरे साथ काम करने वाले भी देखे। अरे मुझे बताओ तो सही, क्या उसका निकाह सबके साथ हुआ है? क्या वो सबके लिए महरम हो गई? बेपर्दा उसको सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। ए मुस्तफ़ा के गुलामों, ये इंतजामात और कोई नहीं, खुद लड़की का बाप करता है। मैं कहता हूँ लड़की वालों को लड़के वालों से ही डिमांड करनी चाहिए। हमने तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा किया। आपने कहा फला फंक्शन हॉल हो, हमने कबूल किए। आपने कहा तरह तरह के खाने हो, हमने कबूल किए। लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात माननी होगी, हम एक स्टेज पर लाकर तुम्हारे बेटे और अपनी बेटी को नहीं बिठाएंगे। हम औरतों का इंतजाम अलग रखेंगे, हम मर्दों का इंतजाम अलग रखेंगे और तुम्हारे लड़के को अलग बैठाएंगे और अपने लड़की को अलग पर्दे में बैठाएंगे। होना चाहिए था कि इस तरह डिमांड करता, लेकिन लड़की के बाद भी अपनी शान दिखाने के लिए ऐसे इंतजामात को कबूल कर लेता है और अपनी महंगी फंक्शन हॉल की वजह से लड़की को स्टेज पर ही लाकर बैठाया जाता है। लड़की के पास कोई पर्दा नहीं है, कोई नकाब नहीं है, कोई चादर नहीं है, लड़की बेपर्दा सबके सामने आकर खड़ी हुई। अगर घूंघट भी है तो थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर में वो घूंघट भी हट जाएगा, हाथ पैर भी हिलेंगे, कपड़े ऊपर नीचे भी होंगे, पीठ भी दिखाई देंगी। अल्लाहु अकबर, बेगैरती और बेहयाई का जनाजा ऐसा निकल जाएगा। एक ही स्टेज पर जमा होकर लड़की के सहेलियां मजाक करना शुरू करेंगे, लड़के के दोस्त मजाक उड़ाना शुरू करेंगे, आपस में कितनी दोस्तियां होंगी, आपस में कितने फोन नंबर सेंड होंगे। अरे मुझे बताओ तो सही, हम अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं या हमने कोई हरामकारी का अड्डा सजाया हुआ है? मोहतरम हजरात, इससे हमें अपने मुआशरे को बचाना है, इससे हमें अपने सोसाइटी को बचाना है। ए मुसलमानों, तुमने देखा होगा जब बेटी का निकाह होता है तो वीडियो शूटिंग वाले को बुलाया जाता है और वीडियो शूटिंग वाले को किसी दूल्हे से कम इज्जत नहीं दी जाती। कोई औरतों में जाए या ना जाए, वीडियो शूटिंग वाले को बाकायदा ले जाया जाता है। अरे दूल्हा अपनी दुल्हन का चेहरा बाद में देखता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला उसका चेहरा देख लेता है। दूल्हा अपनी दुल्हन को बाद में लेकर जाता है, पहले वीडियो शूटिंग वाला उसको लेकर जाता है। उसके जिस्म का, उसके हुस्न का मुआयना करने के लिए बाकायदा वीडियो शूट कराई जाती है। ये हर कोई देखता है, इन किसी की जबान नहीं खुलती कि रोक दे। लड़की खामोश खड़ी है, वीडियो वाले ने कहा घूंघट उठा दो तो लड़की ने घूंघट उठा दिया, वीडियो वाले ने कहा घूंघट डाल दो तो लड़की ने घूंघट डाल दिया। जैसे जैसे वीडियो वाला कहता है वैसे दुल्हन करती है। अरे मुझे बताओ तो सही, ऐसा होता है कि नहीं होता? निकाह किससे और इताअत किसकी? निकाह किससे और घूंघट उतारा किसने? अरे फजूल खर्ची करने वालों और बेहुदा रस्मों को जरूरी मानने वालों, जरा गरीब की बेटी की तरफ गौर करो, जिसने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपनी बेटी का जहेज इकट्ठा करने में लगा दिया, लेकिन तुम्हारी फजूल खर्चियों और फजूल रस्मों के चक्कर में उस बेटी का निकाह होना दुश्वार हो गया। ए मुस्तफ़ा के गुलामों, तुम्हें तो होना चाहिए था कि तुम सुन्नत पे अमल करते, सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह करते। आखिर में बस यही कहूँगा, अल्लाह ताला मुझे और आपको सुन्नत तरीके के मुताबिक निकाह करने वाला बना दे, आमीन। निकाह करो ऐसी सादगी के साथ, निकाह करो ऐसी सादगी के साथ जैसे हज़रत फातिमा का निकाह हज़रत अली के साथ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मादर, इस बच्चे ने हमारे हालत हज़रा और हमारे मुआशरे की अक्कासी की है कि लतीफ़ रह नहीं सकती जो ज़न है बेपर्दा, लतीफ़ रह नहीं सकती जो ज़न है बेपर्दा, सबब यह है कि निगाहों की मार पड़ती है। बहुत ही अच्छे अंदाज के अंदर इस बच्चे ने शादी ब्याह के अंदर की जाने वाली रस्म रिवाज को पेश किया है। इसके बाद अब मैं अगला प्रोग्राम पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ। हमारे मकतबे फैज़ान असगर अली मिल्ली की तर्जमानी करते हुए ए तलबा तराना पेश करने जा रहे मोहम्मद शाहिद इब्ने सादिक, सैयद मोहम्मद निहाल इब्ने हारून पठान, मोहम्मद अलफैज़ इब्ने जावेद दारू वाले, ये तीनों तलबा आए और हमारे इस मकतबे फैज़ान असगर अली मिल्ली जिसके बानी मोहतरम मोहतमीम मोहतरम हज़रत मुफ्ती फ़हीम साहब कासमी दामद बरकातुहुल आलिया है और इसके सदर मोहतरम हज़रत मुफ्ती नईम ज़फ़र साहब है। इनके वालिद मोहतरम गिरामी क़द्र मरहूम हज़रत मौलाना असगर अली साहब की जानिब इस मकतब के इंतसाब है। ये तमाम तलबा आए और इस मकतब का तराना पेश करें।
اللہ وبرکاتہ۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کانورے، نغمہ توحید حق سے یہ چمن معمورے۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کانورے، نغمہ توحید حق سے یہ چمن معمورے۔ اس چمن کا گنچا گنچا خوب روح الفام ہے، علم کی ترویج کرنا اس چمن کا کام ہے۔ ایک علم زندگی ہر گھڑی مغمور ہے، مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے بچے ادب تعظیم سے، کود کے نادا بھی سورے گوہر تعلیم سے۔ بانی و ناظم کی ملت کو میں مشکور ہے، مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ بچوں نے اصغر کی بنا ڈالی وہ جس میں یہ فہم، اور شمع ادب کے صدر وہ ناظم نہیں۔ وقت کی ہے ضرورت ہو ادارے کا فروغ، ابتدائی مرحلے سے یہ مقاصد بھی عظیم، اور یہ انعام کے الطاف سے معجور ہے۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ خواب جو دیکھا تھا اس کی یہ حسی تعبیر ہے، یہ ادارہ اصغر مغفور کی تصویر ہے۔ چاہتوں کی پاسداری آرزو کا احترام، جانشین نیک کی ہمت کی تصویر ہے۔ ورزشنا پورا کر کے جانشین مسرور ہے۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ یہ دور کی بج میں انجم ہے علاقے میں شہر، محفل علم و ادب کے نافیے تیرے کثیر۔ فیض اس کا عام ہے بھی ہر طرف ہی ہر طرف، ظلمتوں کی رات میں جیسے کہ بدر منیر۔ خدمتوں کی برکتوں سے آج یہ مشہور ہے، مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ یہ دعا اظہر بیابان وفا گلریز ہو، اس محبت کے چمن کی ہر گلی نوخیز ہو۔ قافلہ جو چل پڑا ہے اب کہیں ٹھہرے نہیں، یہ سفر علمی سفر کا ہر قدم بھی تیز ہو۔ حکمرانی علم سے عالمی منصور ہے، مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ مکتب فیضان اصغر آ گئی کا نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انداز کے اندر ان بچوں نے مدرسے کی ترانے کی ترجمانی کی۔ اب اس کے بعد آج ہمارے اس مکتب فیضان اصغر علی ملی کے اندر تقریباً جو 250 طلبہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں اور فیض حاصل کر رہے ہیں، انہی میں سے چند خوش نصیب ہونہار وہ طلبہ ہے جنہیں آج ان اساتذہ فضل و کمال کے سامنے، ان اساتذہ علم و فضل کمال کے سامنے سند کے ذریعے سے نوازا جائے گا۔ قبل اس کے کہ ان بچوں کو سند فراغت سے، سند تکمیل ناظر قرآن سے نوازا جائے، میں الوداعی نظم پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں ساریہ بنت عرفان خطیب کو، وہ آئے اور الوداعی نظم پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو دل سے یارو سلام آخری ہے، نظم آخری ہے، کلام
कोशिश न करना, सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है। अगर राह में कोई कांटे बिछाए, उसे तुम सताने की कोशिश न करना, सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है। अगर मर गए तो दुआ करते रहना, तुम आंसू बहाने की कोशिश न करना, ना सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्ताक भाई देशमुख इनकी जानिब से 100 रुपये, महमूद भाई सैयद इनकी जानिब से 200 रुपये, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए। इसी तरह हमारे आज़ाद चैरिटेबल ट्रस्ट शिरडी वाले इनकी जानिब से एक लिफाफा मौसूल हुआ है, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए।